زندگی کے سخت راستوں پر میں تنہا بیٹھی اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا منہ بولا بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ آج کہاں رہ گیا تھا۔ جو میری آواز سنتے ہی تڑپ اٹھتا تھا، آج اسے میری تڑپ کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ میری مدد کرتے کرتے میرا منہ بولا بھائی شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، تبھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، ہر طرف سناٹا سا چھانے لگا۔ میں سنسان سڑک پر بیٹھی کسی مدد کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر طرف رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور میں خوف کے مارے سڑک کے قریب لگے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی اور مجبوری کے آنسو تھے۔ میں اپنی نگاہیں کھول کر دیکھتی تو دور دور تک میری نگاہوں میں دھندلے پن کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں چھپے آنسو میری نظر کو دھندلا کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے سامنے سڑک پر غور کیا۔ میں خود کو سنسان سڑک پر اکیلا پا کر خوفزدہ ہو گئی۔ میں اپنے ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جن دنوں میں میری زندگی کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ میں اپنے بیتے دنوں کو یاد کر رہی تھی جو میں نے اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ گزارے تھے۔ میرا منہ بولا بھائی میری عزت کا رکھوالا تھا۔ آج میں اسے یاد کر کے زاروں قطار رو رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھنے والا آج کہاں جا کر چھپ گیا۔ آج اسے میری تکلیف دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اس کو میری آنکھوں میں چھپے آنسو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں خود ہی طرح طرح کے سوال کیے جا رہی تھی۔ میری نگاہیں عبداللہ کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے عبداللہ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس احساس سے بھی ڈر رہی تھی کہ میرا بھائی آج میرے ساتھ نہیں ہے۔ میرا اپنا منہ بولا بھائی، اس سے جو میرا رشتہ تھا، میں اس رشتے کے بارے میں سوچ کر آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے اس بے درد دنیا کی قید سے آزاد کرتے ہوئے میں نے ایک ایسے ساتھی کو کھو دیا تھا جس کے بغیر کبھی جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ بھوک نے مجھے بری طرح سے نڈھال کر رکھا تھا۔ مجھ سے قدم چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ مجھے بھوک کا احساس ہوا اور روتے ہوئے میں نے اپنے پاس پڑے ایک تھیلے کو اس آس پر کھولا کہ شاید اماں سے بچھڑنے سے پہلے اس تھیلے میں میرے لیے کچھ سامان رکھ دیا ہو۔ تھیلے کو کھولنے کے بعد مجھے اس تھیلوں میں کچھ کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ جیسے ہی میں نے ان کپڑوں کو دیکھنا چاہا تو ان کپڑوں میں سے ایک کاغذ کا رنگین ٹکڑا نکل کر زمین پر جا گرا۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا کافی پرانا لگ رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس کاغذ کے رنگین ٹکڑے کو اٹھایا۔ وہ ایک خط لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھولا تو اس میں میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے بڑے ہونے تک کی ساری داستان لکھی ہوئی تھی۔ یہ خط کسی اور نے نہیں، شاید میری ماں نے میرے نام لکھا تھا۔ میں اماں کے لکھے ہوئے خط کو پڑھنے لگی۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں اس بے درد دنیا میں آئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا لیکن خدیجہ آپا کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ماں مجھے اپنی گود میں لیے پریشان بیٹھی تھی۔ میں ماں کی گود میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھوک کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں ننھی سی جان بھوک کے لیے تڑپ رہی تھی اور میری ماں مجھے دودھ تک نہیں دے سکتی تھی۔ میں بھوک میں ننھے ننھے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور میری ماں بے بسی کے عالم میں بس مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میری ماں ایک نظر اپنے سینے پر ڈالتی اور دوسری نظر آنسوں پر ڈالتی۔ وہ بے بسی میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی جس سے میری بھوک مٹ جاتی۔ مجھے ایسے روتا بھلکتا دیکھتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تبھی اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے پھر سے دل میں سوچا کہ آج خدیجہ آپا کہاں رہ گئی ہے۔ روز تو وہ مغرب سے پہلے ہی دودھ دینے آ جاتی تھی، لیکن آج مغرب کا وقت ہونے کو تھا۔ خدیجہ آپا کا دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں کو کافی دیر مجھے روتا بھلکتا دیکھتے ہوئے گزر گئی تھی، لیکن خدیجہ آپا بھی نہیں پہنچی تھی۔ اماں صحن میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ تبھی اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ خدیجہ آپا ہی ہوں گی۔ اماں نے جلدی سے دروازے کی طرف جانے کی اور جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خدیجہ آپا کو دیکھ کر اماں کی سانس میں سانس آئی۔ اماں خدیجہ آپا سے سلام دعا کرنا بھول گئی اور دیکھتے ہی ان سے کہنے لگی کہ آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔
آج دودھ پلانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ خدیجہ اپا پریشان تھی اور اماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آج میں بہت ہی بڑے کام میں الجھ گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اماں آنسو بھری آنکھوں سے خدیجہ اپا سے کہنے لگی کہ آج تمہاری وجہ سے میری بیٹی صبح سے بھوکی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی بھوک کیسے مٹاؤں، اسی لیے بس بے بسی کے عالم میں صرف صحن کے چکر کاٹ رہی تھی، اس کے علاوہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خدیجہ اپا مسکراتے ہوئے میرے قریب آئی اور مجھے گود میں اٹھا لیا اور وہ مجھے دودھ پلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دودھ پی کر سیر ہو گئی تھی۔ خدیجہ اپا نے مجھے اماں کی جھولی میں ڈالتے ہوئے کہا کہ میں اپنا وعدہ نہیں بھولتی، آج میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے آج دیر سے پہنچی ہوں۔ اماں نے جب خدیجہ اپا سے ان کے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ آج اس کے بیٹے کو شدید بخار تھا اور وہ بخار میں مبتلا تڑپ رہا تھا، اس کو اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اماں حیران تھی اور خدیجہ سے پوچھنے لگی کہ کیا سچ میں تمہارے بیٹے کو بخار ہے؟ آپ لوگوں میں بھی بیماری آتی ہے؟ تبھی خدیجہ اپا اماں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بالکل، ہم لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم پر بھی بیماری آتی ہے، یہ تو اللہ کی رضا ہے، جسے چاہے اسے صحت بخش دے، جسے چاہے اسے بیمار کر دے، یہ تو میرے پروردگار کی دین ہے۔ خدیجہ اپا اماں سے یہ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ تبھی اماں نے اسے یاد کروایا کہ صبح وقت پر آ کر میری بیٹی کو دودھ پلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی صبح بھی بھوکی روتی بلکتی رہے۔ اماں کا خط پڑھتے ہوئے مجھے ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلا جس کو جاننے کے بعد مجھے خدیجہ اپا اور ان کے بیٹے عبداللہ سے دلی محبت ہو گئی۔ میرا نام لاریب ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا کا چھوٹا سا کاروبار تھا جو کہ ابا نے اپنے قریبی دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر شروع کر رکھا تھا۔ ابا اماں کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن ابھی تک اماں نے ابا کو اولاد کی خوشی نہیں دی تھی۔ اماں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان رہتی، کیونکہ ابا اماں کو ہر وقت اولاد کا طعنہ دیتے رہتے۔ ابا اماں کو ہر وقت بانجھ عورت کہہ کر بلاتے۔ کہنے کو تو ابا نے اماں سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر ابا ہمیشہ اماں کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ابا کے سر پر صرف اولاد کا بھوت سوار تھا۔ اماں ابا کو ہمیشہ سمجھاتی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جب چاہے گا مجھے اولاد سے نواز دے گا۔ آپ کے ایسے غلط رویہ اختیار کرنے سے کیا آپ کو اولاد مل جائے گی؟ تو ابا اماں کو بری طرح سے مارتے پیٹتے اور کہتے کہ اگر اولاد دو گی تو میرے ساتھ اگلی زندگی کی تمام منزلیں طے کر سکو گی، اگر تم نے مجھے 1 ماہ کے اندر اندر اولاد کی خوشی نہ دی تو میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا، میں اور زیادہ انتظار نہیں کروں گا، پہلے ہی تم جیسی بانجھ عورت کے پیچھے میں نے اپنے 10 سال ضائع کر دیے۔ ابا کا ایسا لہجہ اماں کا دل چیر دیتا۔ ابا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اماں کو ہمیشہ زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگتی۔ یہ زہر کا ایک ایسا گھونٹ تھا جسے اماں پچھلے 10 سال سے پیتی چلی آ رہی تھی۔ ابا نے جس دوست کے ساتھ کاروبار شروع کیا، اس کی بہن کو طلاق ہو چکی تھی اور وہ اپنی بہن کی شادی ابا سے کرنا چاہتا تھا۔ ابا انہی کے اشاروں پر چل رہے تھے، انہی کی باتوں میں آ کر اماں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے۔ ابا ہر وقت اماں کو دباؤ میں رکھتے اور بے اولادی کا طعنہ دیتے رہتے، ہر وقت اماں کو مارتے پیٹتے۔ اماں بیچاری ابا کی مار بھی سہ جاتی اور کسی قسم کی زبان درازی بھی نہیں کرتی۔ اماں نے اپنا معاملہ پروردگار کے سپرد کر رکھا تھا، اسی لیے اماں نے کبھی بھی پلٹ کر ابا کو جواب نہیں دیا۔ جب اماں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، تب ابا نے اماں کے اوپر ظلم و ستم کا دائرہ وسیع کر دیا، اسی لیے اماں خاموشی اختیار کرنے میں ہی بہتری سمجھتی۔ ایک دن ابا نے اماں کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ اماں نے اپنے ہی گھر کے بند دروازے پر اپنا سر کئی دفعہ پٹخا اور روتے ہوئے بار بار دروازہ کھولنے کی التجا کی، مگر ابا نے اماں کی نہ سنتے ہوئے دروازہ نہیں کھولا۔ ابا پر دوسری شادی کا بھوت سوار تھا۔ اماں دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی، مگر ابا کو ترس نہیں آیا۔ اماں کئی دن سے بھوکی تھی۔ گاؤں میں تو کوئی اماں کو پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ سب ابا کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ابا نے پورے گاؤں میں یہ بول رکھا تھا کہ اگر کوئی رضیہ کو پناہ دے گا تو وہ میرا مجرم ہوگا۔ حالات ایسے ہی رہے۔
अम्मा कई दिन की भूखी प्यासी गांव के एक एक दरवाजे पर दस्तक देती रही, मगर गांव वाले खुदा के खौफ से नहीं डरे। उन्हें खौफ था तो सिर्फ अब्बा का। जब अम्मा हर घर का दरवाज़ा पीट कर थक गई तो अम्मा ने शहर का रुख किया। चलते चलते अम्मा के पाँव जख्मी हो गए थे। दिल पर लगे जख्म छालू की सूरत में पाँव पर जाहिर होने लगे। अब अम्मा से एक कदम चला नहीं जा रहा था। तभी एक सड़क के करीब अम्मा को घर नजर आया। ऐसे लगता कि ये घर कई सालों से बंद पड़ा था। अम्मा सांस लेने की गर्ज से घर की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी और भूख प्यास की वजह से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद अम्मा को होश आया तो अम्मा ने अपने करीब एक खूबसूरत औरत को देखा जो अम्मा के लिए हाथ में पानी का कटोरा लिए खड़ी थी। अम्मा ने जब उस औरत को देखा तो घबराते हुए उससे पूछने लगी, कौन हो तुम? अम्मा के सवाल पूछने पर उस औरत ने बताया कि मेरा नाम खदीजा है। मुझे सब यहाँ खदीजा आपा कहकर पुकारते हैं। ये मेरा इलाका है और तुम इस वक्त मेरी हदूद में हो। अम्मा ने उसकी बात सुनी तो बुरी तरह से डर गई। उस औरत ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा कि डरो मत, मुझे अपनी सहेली समझो। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इतना बोलते हुए उसने खाने का कुछ सामान अम्मा के सामने रखते हुए कहा, तुम काफ़ी दिन की भूखी प्यासी लग रही हो। तसल्ली के साथ पहले खाना खा लो, फिर मुझे अपने बारे में कुछ बताना। उसकी बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा ने उस औरत से कहा कि तुम मेरी तकलीफ़ को गैर होके भी समझ गई और मेरे अपनों ने मेरी फ़िक्र किए बगैर मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर तन्हा छोड़ दिया। उस औरत ने अम्मा के आंसू साफ करते हुए अम्मा को खाना खाने का बोला। क्योंकि अम्मा 2-3 दिन से भूखी थी, इसलिए अम्मा ने खाना देखते ही फ़ौरन खाना शुरू कर दिया। अम्मा ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद अम्मा ने उस औरत को अपने बारे में सब सच बताया। खदीजा आपा अम्मा की सारी कहानी सुनने के बाद कुछ सोचते हुए अपने घर जाने लगी और अम्मा को इंतज़ार का कहकर घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद खदीजा आपा घर से बाहर आती दिखाई दी और अम्मा के करीब बैठ गई। खदीजा आपा ने अम्मा के हाथ में दवाई की चंद पुड़ियाँ थमाते हुए कहा कि इस दवाई को बाकायदगी से खाना और ऐसे ही खाना जैसे मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी। 1 महीने से पहले पहले तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि तुम्हें जब खुशखबरी मिल जाए और तुम अपने बच्चे को दुनिया में ले आओ तो उसे तुम खुद दूध नहीं पिलाओगी। अम्मा ये सुनकर हैरान होने लगी क्योंकि ये बात अजीब थी। अम्मा ने दूध ना पिलाने की वजह पूछना चाही तो खदीजा आपा ने अम्मा को खामोश करवाते हुए सिर्फ इतना बताया कि दूध तुम्हारे बच्चे को मैं दूंगी, मेरे अलावा तुम्हारे बच्चे को कोई और दूध नहीं दे सकता। बस इतनी सी बात याद रखना, वक्त आने पर तुम्हें सब हकीकत बयान कर दूंगी। अगर तुम अपनी सोनी गोद भरना चाहती हो तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करो। अम्मा ने खदीजा आपा के हाथ से दवाई की पुड़ियाँ लेते हुए घर का रुख किया। उस वक्त अम्मा के लिए अपने शोहर और घर को बचाने से ज़्यादा और कुछ नहीं अहम था। यही सोचते हुए अम्मा ने खदीजा आपा की बात मानने का फ़ैसला किया। सुबह होने को थी। खदीजा आपा ने अम्मा को घर वापस जाने के लिए कहा। खाना खाने के बाद अम्मा के जिस्म में अजीब सी ताकत आ गई। अम्मा खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रही थी। तभी अम्मा तेज़ तेज़ कदम चलते हुए घर की तरफ जाने लगी और जैसे ही घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो अब्बा का गुस्सा भी काफ़ी ठंडा हो चुका था। अब्बा ने आकर दरवाज़ा खोला और खामोशी से दरवाज़ा खोलते हुए कमरे की तरफ जाने लगे। अम्मा बहुत डरी थी कि शायद अब्बा फिर से अम्मा की पिटाई कर देंगे, लेकिन खदीजा आपा ने ये बात अम्मा पर वाज़े कर दी थी कि अगर तुम मेरे कहने पर सब कुछ करोगी तो तुम्हारा शोहर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, बल्कि वो तुम्हारे लिए परेशान दिखाई देगा। खदीजा आपा की कही एक एक बात सच साबित हो रही थी। अम्मा को देखकर अब्बा ने अम्मा से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बगैर तो ये घर सोना सोना लग रहा था। ऐसा भी क्या गुस्सा? अगर मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या तुम दरवाजे पर ही बैठकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी? अम्मा भी ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मा ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुक्का सांस लिया। अब अम्मा खदीजा आपा की दी हुई दवाई ठीक तरीके से खा रही थी, जिस तरीके से खदीजा आपा ने अम्मा को बताया था। जब से अम्मा वापस आई घर का माहौल भी बदल गया। अब्बा की निगाहों में अम्मा को अपने लिए फ़िक्र और मोहब्बत नज़र आने लगी। वो दवाई खाते 1 हफ्ता ही गुजरा था कि अम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी। जैसे ही अम्मा अब्बा के साथ डॉक्टर के पास गई तो अब्बा को ये खुशखबरी सुनने को मिली कि अम्मा उम्मीद से है। अब्बा और अम्मा की खुशी की कोई इंतहा न रही।
अम्मा का तो बस नहीं चल रहा था कि किस वक्त उसे खदीजा आपा से मिलने का मौका मिले और वो ये खुशी की खबर खदीजा आपा को सुनाए। अब घर के हालात बदलने लगे थे। अब्बा अम्मा की बहुत फिक्र करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कौन जानता था कि हमारे घर को किसी की नज़र खा जाएगी। एक दिन अचानक अब्बा ने परेशानी का इजहार करते हुए अम्मा से कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कारोबार में हिस्सा लेने मेरे दोस्त के पास मत जाना। अम्मा अब्बा की बात सुनकर परेशान हो गई। इससे पहले कि अम्मा अब्बा से कोई सवाल करती, अब्बा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए दर्द की शिकायत की। अम्मा अब्बा की हालत देखकर डर गई। तभी गांव वालों की मदद से अब्बा को हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर अब्बा दिल का दौरा पड़ने से अम्मा को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। मेरी पैदाइश से 1 माह पहले ही मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा के करीबी दोस्त ने जब अपनी बहन के रिश्ते की बात अब्बा से की तो अब्बा ने मना करते हुए कहा था कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी और वो मेरी बीवी से मिल रही है, इसलिए अब शादी की ज़रूरत नहीं। अब्बा ने अपने दोस्त से कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब जिस हालत में है उसे धोखा नहीं दे सकता। अब्बा के दोस्त से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अब्बा का कारोबार अलग करते हुए अब्बा को लाखों का नुकसान पहुँचाया था और ये सदमा अब्बा से बर्दाश्त नहीं हो पाया और अब्बा की दिल के दौरे से मौत वाक़ हो गई। मैं दुनिया में आने से पहले यतीम हो गई। अब्बा के जाने का दुख अम्मा की रंगीन ज़िंदगी को बेरंग कर गया। अब तो खुशियों के दिन आए थे। अभी तो अब्बा अम्मा को अपनी मोहब्बत से संवारने लगे थे और इस हादसे ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। अब्बा की मौत के बाद अम्मा बहुत उदास रहती, हर वक्त अब्बा की याद में रोती रहती। घर का वाहिद कमाने वाला अम्मा का वाहिद सहारा अम्मा को छोड़कर जा चुका था। अम्मा की हालत ऐसी थी कि अम्मा कोई काम नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि अम्मा गांव वालों के रहमो करम पर अपना वक्त गुजारने लगी। किसी का जी चाहता तो अम्मा की हालत पर तरस खाकर अम्मा को एक वक्त के खाने के लिए कुछ दे देता और किसी का जी चाहता तो सारा दिन भी अम्मा को खाने के लिए ना पूछता। उम्मीद से होने के बावजूद भी अम्मा ने बहुत मुश्किलात का सामना किया, भूखे पेट गुजारा किया। अक्सर अम्मा अपनी किस्मत पर आंसू बहाया करती। अम्मा ये सोचकर रोती कि पहले औलाद न होने का गम खाया जा रहा था, अब अगर परवरदिगार ने औलाद की खुशी अता की तो ज़िंदगी से बाकी खुशियाँ चली गई और आज ऐसी हालत हो गई कि मांग मांग कर गुजारा करना पड़ता है। गांव में अक्सर औरतें अम्मा से कहती कि रज़िया, कोई कितनी देर खाने के लिए देगा? तुम्हारी हालत भी ऐसी है कि महंगाई ने भी हर इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है, कितनी देर कोई तुम्हें खाना खिलाएगा? अम्मा जब लोगों की बातें सुनती तो खाना अलग से नीचे नहीं उतार पाती। अम्मा अब्बा को याद करके रोती और सोचती कि वो वक्त भी था जब अब्बा कमा कर लाते और अम्मा को खाने पीने की होश ही न होती। अब जब खाने की ज़रूरत थी तो अब रिस्क इस घर से ऐसे नाराज़ हो चुका था कि उस घर की तरफ आने का नाम ही नहीं लेता। अम्मा ऐसी हालत में थोड़ा बहुत काम करने लगी। हाथ फैलाकर मांगना बहुत आसान था, लेकिन उस मांगे हुए खाने से अम्मा को सुकून नहीं मिलता। इसलिए अम्मा ने गांव में रहते हुए घर पर ही कुछ काम करने का इरादा किया। तभी गांव की एक औरत जो कि अम्मा की बहुत करीबी सहेली थी, उसने अम्मा को घर पर ही कढ़ाई का काम दिलवा दिया। अम्मा सारा दिन भूखी प्यासी अड्डे पर बैठी कढ़ाई का काम करती रहती। बैठ बैठ कर अम्मा थक जाती। हालत भी कुछ ऐसी थी कि इतना काम होता भी नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से अम्मा काम से नहीं कतराती थी। अम्मा सारा दिन अड्डे पर बैठकर सिलाई कढ़ाई करती और रात होने से पहले सारा माल तैयार करके अपनी सहेली के हाथ में थमा देती और चंद पैसे लेकर खाने पीने का सामान ले आती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा। शायद मैं अपने नसीबों में ठोकरें और भूख दोनों लिखवा कर लाई थी। जब मैंने अम्मा की गोद में आँख खोली तो भूख ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। मैं भूख की वजह से रो रही थी। अम्मा जब मुझे दूध देने लगती तो अम्मा की हालत इतनी ख़राब हो जाती कि अम्मा मुझे उठा ही नहीं पाती और अम्मा के सीने से दूध की जगह खून आने लगता। ये बात अम्मा को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सारा दिन अम्मा ठीक रहती, मगर जब भी दूध देने की बारी आती, मुझे अपनी गोद में लेना चाहती तो अम्मा के हाथ पांव मुड़ जाते और सीने से दूध की शक्ल में खून आने लगता। अम्मा ये समझने लगती कि शायद उन्हें कोई बीमारी लग गई है। घर में पहले ही फाकों की नौबत थी, ऊपर से एक आसरा अम्मा को दूध का था कि वो मुझे दूध पिलाकर मेरी भूख तो मिटा सकती थी। किस्मत ने कोई ऐसा खेल खेला कि वो आसरा भी ख़त्म हो गया।
जब अम्मा मुझे भूख में रोता तड़पता देखती तो तड़प उठती। अम्मा कोशिश करती कि वो मुझे दूध पिलाए, मगर जब भी मुझे दूध पिलाने लगती अम्मा को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मेरी भूख अम्मा से बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा खुद तो सारा दिन भूखी प्यासी गुजार देती, लेकिन जब मेरी रोने की आवाज़ सुनती तो तड़प उठती। अम्मा ज़ारो कतार रोने लगती और कहती कि मैं इस नन्ही सी जान को किस तरह रोता बिलखता देख सकती हूँ। इस बच्ची पर कैसी आजमाइश आन पड़ी है। अम्मा चाहते हुए भी मुझे अपने सीने से लगाकर दूध नहीं पिला सकती। अम्मा मुझे गोद में लिए दर दर की ठोकरें खाती, घर का दरवाज़ा खटखटाती, सारा दिन थोड़ा सा दूध जमा कर पाती। अम्मा की हालत अम्मा का साथ नहीं दे पा रही थी। मैं 2 दिन की भूखी प्यासी थी जब दरवाजे पर एक दिन ज़ोरदार दस्तक हुई। जैसे ही अम्मा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने खदीजा आपा को पाकर अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। अम्मा ने खदीजा आपा को देखा तो अम्मा को खदीजा आपा से किया हुआ अपना वादा याद आया। अम्मा ने फ़ौरन से खदीजा आपा से कहा कि आप कहाँ थी? मेरे साथ ये सब मामलात हुए चले आ रहे हैं। जब से लारेब ने मेरी गोद में आँख खोली तब से एक कतरा भी दूध नहीं मैं पिला पाई। अम्मा ने खदीजा आपा से कहा कि बेटी पैदा हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन 2 दिन में मैं अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला सकी। अम्मा रोने लगी और खदीजा आपा से कहने लगी कि दूध मांग मांग कर और पानी पिला पिला कर मैं इसका पेट भर रही थी, लेकिन बिल्कुल ही इस बात को भूल चुकी थी कि मेरी गोद में आज लारेब तुम्हारी दी गई दवाई की वजह से है। खदीजा आपा ने अम्मा से कहा कि तुम अपना वादा भूल गई थी, इसलिए मुझे भी आने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। अगर तुम्हें अपना वादा याद रहता तो मैं भी वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच जाती। अम्मा ने खदीजा आपा से माजरत करते हुए कहा कि अब्बा के बारे में भी बताया। खदीजा आपा ने अफसोस का इजहार करते हुए मुझे गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। खदीजा आपा के सीने से लगते ही मुझे सुकून आने लगा और मेरा खाली पेट भरने लगा। खदीजा आपा ने मेरी पैदाइश के बाद से ही मुझे दूध पिलाना शुरू किया और अम्मा मुझे दूध नहीं दे सकती थी, और इस बात का जवाब अभी तक खदीजा आपा ने अम्मा को भी नहीं दिया था। सुबह और शाम अम्मा खदीजा आपा की झोली में मुझे डालती और खदीजा आपा मुझे 2 वक्त दूध देकर अपने घर चली जाया करती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं खदीजा आपा के दिए दूध पर पलती चली गई। खदीजा आपा का अपना भी एक बेटा था जो मुझसे 1 साल बड़ा था। ऐसे ही दूध पिलाने का सिलसिला जारी रहा और खदीजा आपा का बेटा अब्दुल्ला अपनी माँ के हमरा मेरे घर आता। अब अम्मा को मेरी फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि खदीजा आपा के पिलाए गए दूध की वजह से सारा दिन मुझे भूख नहीं लगती। वक्त गुजरता गया, फिर एक दिन अचानक खदीजा आपा न आई। मगरिब होने को थी और खदीजा आपा का दूर तक कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे अम्मा की परेशानी में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा था। भूख की वजह से मैंने पूरा घर सर पर उठा रखा था। मैं मुसलसल हसरत भरी निगाहों से अम्मा को देखे जा रही थी और ज़ारो कतार रो रही थी। अम्मा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अम्मा परेशानी में कभी मुझे गोद में लेकर चुप करवाने की नाकाम कोशिश करती तो कभी बेबसी में सहन के चक्कर काटती नजर आती। अम्मा ये सोचकर परेशान थी कि आज खदीजा आपा कहाँ रह गई थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। खदीजा आपा हमेशा वक्त पर ही आया करती, मगर आज कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जो खदीजा आपा अभी तक नहीं आई थी। अम्मा परेशानी से सहन में चक्कर काट रही थी और बेबसी के आलम में अम्मा का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। इंतज़ार की घड़ियाँ इस कदर लंबी थी कि अम्मा अब मेरा रोना और तड़पना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अचानक से दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। अम्मा आंसू साफ करते हुए सोचने लगी कि हो न हो खदीजा आपा ही आई होंगी। अम्मा ये सोचते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खदीजा आपा को देखकर अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। अम्मा खदीजा आपा से सलाम करना भूल गई और रोते हुए खदीजा आपा से कहने लगी कि आज इतना वक्त लगा दिया आने में। मेरी बच्ची सुबह से भूख में तड़प रही है, रो रो कर उसका कोई हाल नहीं रहा। अम्मा खदीजा आपा से कहने लगी कि तुम कहाँ रह गई थी। खदीजा आपा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से आज मुझे आने में देर हो गई। अम्मा ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे बेटे को। खदीजा आपा ने अम्मा को बताया कि उसे बुखार था। खदीजा आपा ने जल्दी से मुझे गोद में लिया और दूध देने लगी। अब अम्मा खदीजा आपा से पूछने लगी कि आज मुझे वो राज बताओ जो तुमने आज तक मुझसे छुपाए रखा है। अम्मा के बार बार पूछने पर खदीजा आपा ने बताया कि
اماں کو اولاد کے لیے جو دوا دی گئی تھی وہ جنات کی دوا تھی۔ خدیجہ آپا نے اماں کو بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں، تمہارا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اسی لیے تم پر ترس کھاتے ہوئے میں نے وہ دوا تمہیں دے دی۔ اماں خدیجہ آپا کی بات سن کر سکتے میں چلی گئی۔ خدیجہ آپا نے اماں کو بتایا کہ جب ہم جنات کسی کو اپنی دوا دیتے ہیں تو پھر اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہوتی ہے۔ اگر میں تمہاری بچی لاریب کو دودھ نہ پلاتی تو تمہاری بچی 1 ماہ کے اندر اندر مر جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے سینے میں دودھ کی جگہ خون آنے لگتا، کیونکہ تمہیں دودھ پلانے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے تو اماں خدیجہ آپا کی بات سن کر بہت ڈر گئی، لیکن جب میرے مرنے کی بات سنی تو اماں نے مجھے خدیجہ آپا کی جھولی میں ڈالتے ہوئے کہا کہ آج میری گود تمہاری وجہ سے ہری بھری ہے، تم جب تک چاہو لاریب کو دودھ پلا سکتی ہو۔ خدیجہ آپا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اماں نے عبداللہ کی طبیعت کا پوچھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ جنات بھی بیمار ہوتے ہیں؟ خدیجہ آپا نے اماں سے کہا کہ ہاں، ہم لوگ بھی خدا کی مخلوق ہیں، ہم پر بھی بیماری آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے خدیجہ آپا نے اپنے گھر جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ اماں نے جلدی سے خدیجہ آپا سے کہا کہ کل دودھ پلانے وقت پر آ جانا، ایسا نہ ہو کہ آج کی طرح کل بھی لاریب روتی رہے۔ خدیجہ آپا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پلک جھپکتے ہی اماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اماں ڈر گئی تھی۔ اماں نے آ کر مجھے گود میں لیا اور غور سے دیکھنے لگی کہ کہیں میں بھی جن زادی تو نہیں بن گئی۔ اماں کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ ایک جن زادی کا دودھ پینے سے کہیں مجھ پر بھی جنات کی خصوصیات تو نہیں پیدا ہو گئی۔ غور کرنے پر اماں کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے انہوں نے پیدا کیا ہے، نہ کہ جن زادی نے۔ اب خدیجہ آپا روز دودھ پلانے آتی اور ساتھ عبداللہ کو بھی لے آتی۔ خدیجہ آپا کے دودھ میں ایک عجیب سی طاقت تھی جسے پینے کے بعد میں دن بدن بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اماں میرے اتنے جلدی بڑے ہونے سے پریشان ہونے لگتی اور اکثر خدیجہ آپا سے کہتی کہ دودھ میں ایسا کیا ہے جو لاریب اپنی عمر سے اتنی بڑی نظر آنے لگی ہے۔ خدیجہ آپا ہمیشہ مسکرا کر بات کہتی، جن زادی کے دودھ میں اتنی طاقت تو ہوگی جو لاریب کی طاقت کو بڑھانے میں کام آ سکے۔ ہمیں اور عبداللہ بڑے ہو چکے تھے۔ عبداللہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح چاہتا، میرے لیے بھی عبداللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں ایک ایسے رشتے میں بن چکے تھے جس کا ٹوٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی یہی بتایا جاتا کہ خدیجہ آپا میری ماں بھی ہیں، کیونکہ وہ میری دودھ پلانے والی ماں تھی۔ اس لیے اماں نے ان کے بارے میں میرے ذہن میں عزت اور احترام کا مقام بنا رکھا تھا۔ میں اپنی سگی ماں کی طرح ہی خدیجہ آپا کی عزت کیا کرتی اور عبداللہ بھائی سے بے انتہا محبت کرتی۔ میں عبداللہ کو اپنا بھائی مانتی۔ مجھے جب بھی کبھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو عبداللہ بھائی ہمیشہ میری مدد کرتا۔ میری اور عبداللہ کی محبت پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی۔ کہنے کو تو وہ میرا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر سمجھا اور دیکھا جاتا تو وہ میرا سب کچھ بھی تھا۔ وہ سگے بھائیوں سے زیادہ میری حفاظت کرتا، اس سے میری آنکھوں میں کبھی آنسو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ میرا بھائی میرے لیے رب کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا۔ ہم ایک ساتھ کھیل کر جوان ہو رہے تھے۔ اماں کیونکہ خدیجہ آپا اور عبداللہ کی حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے اماں کو میرا عبداللہ کے ساتھ کھیلنا اب اچھا نہیں لگتا اور مجھ سے اماں کی میرے بھائی کے لیے بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ خدیجہ آپا کا کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے 2.5 سال تک خدیجہ آپا کا دودھ پیا۔ اماں سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور مجھے کہیں پر کوئی کام مل نہیں رہا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی بہت قلت تھی۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ بھوک کاٹ کاٹ کر اماں بیمار پڑ گئی۔ اماں کا رویہ عبداللہ بھائی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اماں نے عبداللہ بھائی کو روز روز آنے سے منع کر دیا۔ اب عبداللہ بھائی روز نہیں آتا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے اور یہ بات اماں نے بھی محسوس کی۔ جب عبداللہ بھائی آتا تب ہمارے گھر میں نہ کھانے پینے کی کمی ہوتی اور نہ ہی کبھی کسی بیماری نے ہماری طرف رخ کیا۔ اب اماں کو بھی عبداللہ کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بھی عبداللہ بھائی کی راہ تک کر ہار چکی تھی۔ میں نے ایک دن روتے ہوئے اپنی اماں سے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کہہ دیا تھا بھائی سے جو وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے؟ میں اماں سے جب یہ سوال کرتی تو اماں چپ رہتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ فاقے کاٹ کر اب میری بس ہو گئی تھی اور میں اور اماں بھوک سے نڈال ہو چکے تھے۔ میں نے اماں کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے اپنی ماں کے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ روٹی کے ٹکڑے کے لیے گاؤں والوں نے مجھے دھتکارتے ہوئے بھیج دیا تھا۔ میری حالت بھی بھوک کی وجہ سے بہت خراب ہو چکی تھی۔
मैं गांव के चौराहे पर गई और गिरते ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो अपनी आंखों के सामने अब्दुल्ला को पाया। अब्दुल्ला को देखते ही मेरी जान में जान आई। मैं अपने भाई को देखते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। अब्दुल्ला ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाई ने मुझे अपने हमरा लिया और ज़रूरत का सामान लिए घर की जानिब जाने लगा। पलक झपकते ही भाई के पास ज़रूरत का सामान आ गया। हम घर पहुँचे तो अम्मा बेहोश चारपाई के पास गिरी थी और मैंने और भाई ने अम्मा को सहारा देते हुए चारपाई पर लिटाया और पानी के छींटे मारे और अम्मा को होश दिलाया। होश में आते ही अम्मा ने अब्दुल्ला भाई को देखा तो रोने लगी और कहने लगी कि मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया था कि लारेब जवान हो गई है, तुम्हारा लारेब के साथ खेलना, हंसी मजाक करना ठीक नहीं है, दुनिया वाले बातें बनाएंगे। ऐसे लारेब का रिश्ता होने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अम्मा रोते हुए अब्दुल्ला से ये बात कह रही थी। सबकी आंखें नम थी। अब अब्दुल्ला भाई ने अम्मा से वादा किया कि वो घर का चक्कर लगाना नहीं छोड़ेगा। अब्दुल्ला भाई ने मेरी खुशी का ख्याल रखा। मेरे मुंह से निकली हर बात मिनटों में पूरी करने वाला मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता। उससे मेरा खून का रिश्ता तो था नहीं, लेकिन वो किसी खून के रिश्ते से कम नहीं था। मेरे लिए मेरा भाई मेरा गुरूर था। अब्दुल्ला भाई ने मेरे लिए काम का इंतज़ाम किया और घर में मुझे कुछ कपड़े ला कर दिए जिनकी मुझे सिलाई करनी थी। मैं वक्त पर सिलाई करके कपड़े अब्दुल्ला भाई के हाथ पकड़ा देती। वो इस काम की एवज़ मुझे अच्छा मुआवजा अदा करते। अब घर के हालात काफ़ी बेहतर होने लगे। मैं सारा दिन सिलाई का काम करती और अम्मा के घर खाने पीने का काम संभालती। बहुत मुश्किलों के बाद अब जाकर कहीं ज़िंदगी में सुकून का सांस आया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और अचानक से तूफ़ानी बारिश ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। हर तरफ खौफ व हरास फैल चुका था। ऐसे लगता कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। गांव वाले सभी किसी खतरे के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। फिज़ा में अजीब व गरीब किस्म की सनसनाहट थी। सब गांव वाले सो रहे थे। मौसम का हाल देखते हुए सब लोग घरों में वक्त से पहले ही चले गए। मैं और अम्मा भी घर में बैठे मौसम की आंख मचोली को देख रहे थे। काफ़ी देर जागने के बाद मुझे और अम्मा को भी नींद आने लगी। जैसे ही हमारी आंख लगी तो ज़ोरदार झटके से मेरी आंख खुली। अम्मा भी झटके से खौफजदा होकर उठ बैठी। हम अपने बिस्तर पर थे कि एक ज़ोरदार झटके ने मेरे बिस्तर को बुरी तरह से हिलाया। तब अम्मा के मुंह से भी खौफ के मारे निकला, लारेब अपनी जगह बैठे रहना, ऐसा न हो कि जलजला आया हो। अम्मा के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मैं परेशान हुई। देखते ही देखते झटके तेज़ होने लगे और जगह जगह से दीवार और छत टूटने लगी। जलजले की शिद्दत इस कदर थी कि पूरा गांव मिट्टी में मिल गया। हर घर के दरो दीवार टूट कर रेजा रेजा हो गए। उन हालात में अब्दुल्ला भाई पता नहीं कहाँ से आ गया। अम्मा ने अब्दुल्ला के हाथ में मेरा हाथ थमाते हुए कहा, मेरी बच्ची की जान बचा लो, और मेरे हाथ में एक थैला पकड़ाते हुए अम्मा ने मेरा माथा चूमा। मैं मुसलसल अम्मा से कह रही थी कि जलजला हर जगह आ रहा है, मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती अब्दुल्ला भाई के साथ भेजा और अभी मैं घर से निकली नहीं थी कि अम्मा के ऊपर कमरे की छत गिर गई और अम्मा उस छत के नीचे दब गई। अम्मा की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी। अम्मा के बिछड़ने के दुख ने मुझे निढाल कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। जलजला तो हर तरफ तबाही मचा के जा चुका था, मगर मौसम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। मैं ऐसी सुनसान जगह पर अकेली बैठी अम्मा और घर के बारे में सोचकर रो रही थी। मुझे मेरा मुंह बोला भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब्दुल्ला को आवाज़ें देकर थक चुकी थी, मगर अब्दुल्ला भाई कहीं भी नहीं था। आज तो मेरी पुकार पर भी नहीं आ रहा था। अब मुझे उसकी फ़िक्र खाए जाने लगी। दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे। मैं अपनी माँ को खो चुकी थी, अब अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। मैं मुसलसल रो रही थी, मगर मेरी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं था। वो भाई जो मेरी आंखों में आंसू तक न देख पाता, आज मुझे उस उजाड़ बियाबान रास्ते पर तन्हा छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मेरी हर कदम पर फिक्र करने वाला भाई बेफिक्री से कहीं चला गया। मैं सोच रही थी कि कहीं अम्मा की तरह मेरी जान बचाते भाई के साथ भी कोई हादसा न पेश आ गया हो। अभी मैं उसी उलझन में थी कि मुझे भूख का एहसास हुआ। मैंने इर्द गिर्द देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे खाकर भूख को मिटाया जा सकता। तभी मैं अम्मा को याद करके रोने लगी कि मेरी माँ को मेरी फ़िक्र होती थी। आज मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं मैंने कुछ खाया या नहीं। रोते रोते अपने पास पड़े थैले पर सर रखा तो मुझे याद आया कि ये थैला तो मुझे अम्मा ने दिया था। मैंने इस नीयत से थैला खोलना चाहा कि शायद उस थैले में कुछ खाने को मिल जाए। शायद अम्मा ने बिछड़ने से पहले मेरे खाने के लिए थैले में कुछ रखा हो, तो यही सोचते मैंने थैला खोला। थैले में मेरे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं मायूस होते हुए कपड़े थैले में डाल रही थी, तभी एक पुराना सा कागज़ का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा।
میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا تو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک خط ہے۔ میں خط کو کھولتے ہوئے پڑھنے لگی۔ اس خط میں میری پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک کی داستان لکھی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ جو میرا بھائی بن کر ہمیشہ سائے کی طرح میری حفاظت کرتا آ رہا تھا، وہ انسانی مخلوق نہیں بلکہ جن زادہ تھا۔ یہ جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کہ 2.5 سال تک جس عورت کا دودھ میرے پیٹ میں جاتا رہا وہ آپا خدیجہ ایک جن زادی تھی۔ میں نے 2.5 سال تک جن زادی کا دودھ پیا اور ایک جن زادے کو بھائی مانا۔ ان سب باتوں پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ڈر کے مارے میری جان نکل رہی تھی، بارش بھی تھم چکی تھی اور صبح کی کرنوں نے آسمان پر قبضہ جما لیا۔ اجالا دیکھتے ہی میں نے اس سنسان جگہ کو چھوڑنا چاہا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر ساری صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جاتی ایک تیز سفید روشنی نے میرے چاروں طرف گھیرا کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، ڈر کی وجہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے تیز روشنی میں عبداللہ کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ جیسے ہی عبداللہ میرے قریب آیا تو میں روتے ہوئے بھائی کے گلے لگ گئی اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ روتے روتے اچانک مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عبداللہ میرا بھائی نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی کیونکہ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ عبداللہ نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں آج بھی تمہارا بھائی ہی ہوں۔ عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری حقیقت جان چکی ہو۔ تمہارے سامنے نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ تم میری حقیقت جان سکو۔ اب جب کہ تم سب جان گئی ہو تو مجھ سے ڈرنے لگی ہو۔ عبداللہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر اتنے سال میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا تو آج بھی نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر رہو۔ عبداللہ کی باتیں سن کر میں ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو عبداللہ اور خدیجہ آپا ہمارا ساتھ دیتی۔ مجھے عبداللہ کی ہر نیکی، ہر احسان یاد آنے لگا۔ میں نے عبداللہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور عبداللہ بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عبداللہ نے کہا کہ رو مت، تم جانتی ہو کہ تمہارا بھائی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے بھائی نے میرے آنسو صاف کیے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے۔ میری جان بچاتے اماں نے اپنی جان گنوا دی۔ میں زاروں قدار رونے لگی۔ عبداللہ بھائی نے مجھے ساتھ لگاتے ہوئے کہا کہ چلو میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو۔ میں حیران ہوتے ہوئے عبداللہ سے پوچھنے لگی کہ کہاں جانا ہے؟ عبداللہ بھائی نے جواب دیا کہ چلو آج تمہیں جنت کی سیر کرواتا ہوں۔ میرا دل بہلانے کے لیے یہ سب کہنا کافی نہیں تھا، مجھے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے عبداللہ بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ عبداللہ بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ایسی جگہ پہنچا، یہ جگہ آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں حیران بھائی کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی ہم ایک بہت خوبصورت جگہ پر آ گئے۔ تبھی میرے کانوں میں میٹھی سی آواز پڑی، لاریب لاریب۔ یہ آواز 2 دفعہ آئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ آواز میری اماں کی آواز سے ملتی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے اماں میرے بہت قریب ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی عبداللہ بھائی نے مجھے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ اماں کی آواز مجھے بار بار سنائی دے رہی ہے، میں کتنی پاگل ہوں، جو انسان مر چکا ہے وہ بھلا مجھے کیسے پکار سکتا ہے؟ عبداللہ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جنت کی سیر کرواؤں گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل کہا تھا۔ عبداللہ بھائی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ پھر یہاں کیوں کھڑی ہو، جاؤ اپنی جنت کے پاس۔ میں نے جیسے ہی اس جگہ کو دیکھا جس جگہ بھائی نے اشارہ کیا تھا، مجھے وہاں اپنی اماں نظر آئی جو آنکھوں میں آنسو لیے باہیں پھیلائے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اماں کو زندہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا اور دوڑتے ہوئے ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماں کے آنچل تلے میں نے خوشی اور مسرت حاصل کی تھی۔ اماں بھی بہت خوش تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ کیسے بھائی نے اماں کی جان بچائی تھی، اور میں نے اماں سے کہا کہ آپ کا لکھا خط میں نے پڑھ لیا تھا۔ اماں بہت حیران تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ کون سا خط اور کیسا خط؟ میں نے اماں سے کہا کہ کپڑوں والے تھیلے میں جو خط آپ نے میرے لیے رکھا تھا۔ تبھی خدیجہ آپا میرے سامنے آئی اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، وہ خط تمہاری ماں نے نہیں لکھا تھا، وہ خط تو میں نے لکھا تھا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ تمہیں تمہاری ساری حقیقت سے واقف کیا جاتا۔ میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کی بات پوری طرح سے سمجھ گئی تھی اور اپنی دونوں ماؤں کا منہ چومنے لگ گئی۔ میں نے عبداللہ بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کیا۔ عبداللہ بھائی نے پھر نہ صرف ہمارا گھر ٹھیک کروایا بلکہ میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا اور پھر بہت دھوم دھام سے مجھے رخصت بھی کیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ کتنا عرصہ گزر گیا،
ان سب واقعات کو، لیکن عبداللہ آج بھی اپنے بھائی ہونے کے تمام فرائض ادا کر رہا ہے۔ آج بھی میری ہر مشکل کا حل میرے بھائی کے پاس ہی موجود ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا آج بھی شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے خدیجہ آپا جیسی ماں اور عبداللہ جیسے پیارے بھائی سے نوازا تھا۔